اچھا چلو. وی آر لائیو. سو السلام علیکم. میرا نام رابعہ ناصر محمود ہے. اس لائیو ویڈیو کو جو اسٹریمنگ جو ہے اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے سب کے لیے دعا ہے کہ آپ کے سب کے چہروں پر مسکراہٹ رہے, آپ کے ارد گرد رنگ روشنی خوشبو رہے, آپ کے دل میں امید کا دیا جلتا رہے اور یقین کے ساتھ آپ اپنی منزل کی جانب آگے بڑھتے رہیں. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص گیسٹ ہیں, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا, ہم ان کے مشکور ہیں اور آپ سب انہیں اچھے سے جانتے ہوں گے. ہشام سرور سر ہیں ہمارے ساتھ اور آج ہم ان سے بات کریں گے کیا سیکھیں, ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. تو ایک بہت بڑے گرو ہیں اور بہت چھپے رستم ہیں, اور ان کے انٹروڈکشن پہ جب میں نے پڑھا, میں مینشن کرنا چاہوں گی, ایٹ سلیپ نہیں لیو, ایٹ سلیپ اینڈ اینڈ میں ٹیک. So overall this is his life look like. تو اندر کیا ہے یہ جانیں گے ان سے, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ بینگ گرو کے فاؤنڈر ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے انٹرویوز بھی اتنے دیکھے ہوں گے. ایف بی پہ ان کی جو فین فالوئنگ ہے وہ 45,000 ہے. اچھا جی, جی تو جہاں سے کنیکشن ٹوٹا تھا وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے شام بھائی خاموشی میں ہی بیٹھے ہیں ابھی. تو میں بتا رہی تھی کہ یوٹیوب پہ ان کو 50,000 لوگ فالو کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے اپنے پیج پہ جو ہے نا 4 لاکھ لوگ ان سے کنیکٹڈ ہیں. سو ہمارے ساتھ ایک ایسی ہستی موجود ہے جن سے بہت سارے جو پودے ہیں وہ پروان چڑھ رہے ہیں, بہت سارے بیج ابھی آئیں گے آگے. تو وہ بہت بڑی شخصیت ہے, ٹھیک ہے. تو تھینک یو سو مچ ہشام بھائی, آپ نے مجھے ٹائم دیا میرے شارٹ نوٹس پہ. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ آپ کا. اچھا تو یہ کیا چیز ہے بھائی, سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا, لیو ایٹ سلیپ ٹیک, بس یہی لائف سے لیکن 4 چیزوں کے درمیان گھومتی ہے. نہیں 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 نہیں, لائف ان چاروں چیزوں کے درمیان نہیں ہے. یہ ایکچولی بہت پرانا سٹیٹس ہے میرا, جس کی طرف میرا کبھی دور حاضر میں ذہن نہیں گیا کہ یہ واقعی تبدیل ہونے والا ہے. اور آج آپ نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے تو کر بھی دیں گے تبدیل. پر اس کا اگر لب لباب ہے تو وہ یہی ہے کہ میں ٹیکنالوجی سے منسلک ہوں اور میرا ہر کام جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے ہی ریلیٹڈ ہے. چاہے وہ کام کرنا ہو یا کسی کو کام پہ لگانا ہو, یا گاڑی چلانا ہو یا گاڑی بند کرنا ہو یا اے سی چلانا ہو. میں تھوڑا سا ٹیکنیکل قسم کا آدمی ہوں, سو اس لیے میں نے یہ اسٹیٹس لکھا تھا. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں, زندگی خالی یہ نہیں ہے, بہت بھی اور بھی بہت کچھ ہے زندگی میں. اچھا میں تو یہ سمجھ رہی تھی لائک یو آر سمپلیفائی یور لائف. لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں, منی مائلی کیا کہتے ہیں اسے, لفظ بھی نہیں آ رہا میری زبان پہ. منیملسٹ. ہاں منیملسٹ پہ جا رہے ہیں, تو میں نے سوچا شاید ان کی فلسفی یہ ہوگی, اچھا اور بھی کچھ ہے جانے کو. چلیں ٹھیک ہے. تو ٹیک جو ہے, شام بھائی کا جو انٹروڈکشن ہے وہ فنانسر ہیں, انہوں نے ان کے بارے میں مشہور ہے, آپ گوگل تو کریں جا کے کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے پیسے کما لیے اس کے تھرو, ٹھیک ہے. تو لیکن ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے شام بھائی, آپ کا سفر خود کا کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ آپ کو جاب نہیں مل رہی تھی, آپ اس طرف آ گئے, آپ کا اپنا خواب تھا جو آپ کو اس طرف لے آیا, تو آپ کی کہانی کیسے شروع ہوئی تھی؟ کہانی سمپل ہے, اللہ پاک نے ایک ڈائریکشن طے کی ہوئی تھی, بس اس ڈائریکشن پہ چل پڑا. نوکری سے نکالا گیا تھا 1998 میں, وہ بھی خیر پارٹ ٹائم نوکری تھی, کون سی کو فل ٹائم نوکری تھی, پر اچھا پے کر رہی تھی. تو اس کے بعد میں نے میرے ایک دوست نے بتایا کہ انٹرنیٹ سے کافی کچھ کیا جا سکتا. تلاش کر رہا تھا نئی ملازمت کی, اور وہ نہیں ملی, شاید اللہ کا اسکرپٹ ایسا تھا. تو جب میں ڈھونڈ رہا تھا اور جب مجھے نئی نوکری نہیں ملی,
हर जगह पे इंटरव्यू देना और इंटरव्यू के बाद रिजेक्ट हो जाना। तो मुझे किसी दोस्त ने बताया तुम ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर लो, ये एक साइट होती है elance.com, अब तो नहीं है, बड़ा अर्सा हो गया, वो साइट खत्म हो गई है। सो मैंने उस पर अकाउंट वगैरह बनाया, वहां पे अपनी सर्विसेज स्टार्ट की। वो कामयाब नहीं हुआ, फिर मैंने ढूंढा कि ई लांस जैसी और कौन सी साइट है। तो दो चार साइट्स का पता लगा, जिनमें था रेंटा कोडर, एक थी आईटी मून लाइटर, और फिर मैंने आईटी मून लाइटर पे काम स्टार्ट किया। उस पर एक थोड़ी कामयाबी हुई, कामयाबी होने के बाद उन्होंने उसका नाम चेंज करके guru.com रख दिया। और उसके बाद फिर मैं काम करता रहा guru.com पे। दोबारा कभी मुलाजमत की जरूरत नहीं पेश आई, या शायद टाइम नहीं मिला। और फिर जब एक सर्टन अचीवमेंट हुई, अचीवमेंट ये थी कि उसके होम पेज पे मेरा नाम पाकिस्तानी झंडे के साथ आया था। फिर एक अचीवमेंट ये थी कि मैं टॉप फ्रीलांसर्स guru.com पे वो रैंक हो गया। तो पाकिस्तानी ब्लॉग, पाकिस्तानी न्यूज ने पकड़ के उसको छापना शुरू कर दिया, इंटरव्यू शुरू हो गए। पता नहीं कहाँ से guru.com में से .com हट गया, बीच में गुरु रह गया, वो मेरे नाम के साथ जोड़ दिया। बहुत सारे लोग पूछते हैं जी कौन से, वो खासतौर पे यूट्यूब पे जब मेरी इंडियन साइट की फॉलोइंग है, तो वो अभी तक शायद यही समझते हैं। और फिर मुझे क्लैरिफाई करना पड़ता है कि भाई मैं वो वाला गुरु नहीं हूँ। मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों इस नाम से पुकारा जाता हूँ। फिर जब ये ज्यादा ही थोड़ा मकबूल हो गया, तो मैंने कहा ठीक है, फिर अब इस गुरु के साथ कुछ और जोड़ लेते हैं। तो मैंने इसके साथ बीइंग जोड़ दिया, फिर मैंने एक ब्रांड बना दिया बीइंग गुरु। और वो फिर ब्लॉग बनाया उसका, उस पर फिर टीचिंग ऑनलाइन यूट्यूब इस्तेमाल करके। बाकी बस यही जिंदगी है, यही हिस्ट्री है, यही करता आ रहा हूँ। इसके अलावा मुझे किसी ने 2,000 की नौकरी नहीं देनी, क्योंकि मुझे काम भी यही आता है। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव किया, थोड़ा सीखा कि कैसे अ, अच्छे तरीके से गुफ्तगू की जा सकती है, जिसको कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। उस पर मैंने थोड़ा टाइम लगाया, फिर उसके साथ मैंने थोड़ा लिखने लिखाने पे टाइम लगाया। ये सारी चीजें जो मैंने कुछ वक्त के साथ साथ सीखी, और जस्तजू रहती है, आजकल भी सीख रहा हूँ। और लॉकडाउन के वक्त में आजकल कुछ डिफरेंट चीजें हैं जिन पे तवज्जो है, जिनको सीखने के लिए एफर्ट है। फिर साथ साथ मैं सिखाता भी हूँ पिछले 5 साल से। 2015 के एंड से 16 का स्टार्ट, फिर मैं डिजिस के लिए गवर्नमेंट का प्रोग्राम है उसका ऑफिशियल ट्रेनर हूँ, जो अब तक 7.5 लाख बच्चे पढ़ा चुका है फ्रीलांसिंग। फिर मैं यूट्यूब फेसबुक पे भी पढ़ाता हूँ। और आजकल जो है वो यूट्यूब पे ज्यादा टाइम गुजारता हूँ बच्चों को सिखाने में कि कैसे आप सीख सकते हैं। सो ये मेरी नटशल, मैंने 5 मिनट में पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो दास्तान आपको बता दी कि मैं ये कैसे स्टार्ट किया और अब क्या कर रहा हूँ। हम आपको जाने नहीं देने वाले, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप इस्लामाबाद स्टार्ट से इस्लामाबाद से ही हैं और इस्लामाबाद में भी अब रह रहे हैं, या आप कहीं और थे फिर बाद में आपने शिफ्ट किया शादी के बाद, या किस तरह, लाइक थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। आप एक शरारती बच्चे थे? नहीं, मैं इस्लामाबाद में नहीं, रावलपिंडी का रिहायशी हूँ और अभी भी रावलपिंडी में ही रहता अच्छा हूँ। और हाँ, शरारती था, हूँ, और आने वाले वक्त का पता नहीं। अच्छा ठीक है, चलो एक शरारती सा सवाल मैं आपसे करूंगी, लेकिन अभी नहीं, वो बीच में करूंगी, ठीक है? वो आपको भी बड़ी हंसी आएगी, और आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरे साथ जो है ना मेरे साथ होंगे, वो मिल जाएंगे वो, क्योंकि मैं सवाल सही करूंगी वो वाला। ठीक है, अच्छा। तो जबरदस्त है। अच्छा, आज का टॉपिक, कुछ कमेंट्स आए थे वो पूछ रहे थे कि क्या टॉपिक है ना। आज का टॉपिक है क्या सीखें, ठीक है? ईशान भाई से आप क्या सीख सकते हैं, ठीक है? तो आज हमें वो बताएंगे कि हम इस फारिग वक्त में जो हमें इतना लंबा सा पीरियड मिल गया है, इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। आई होप कि मैं अपने इंटरव्यू में शाम भाई को बिल्कुल बोर ना करूं। हमारा सवाल है कि आप मुझे बताएं कि आप अपनी इस सक्सेसफुल जर्नी में इतने पीक लेवल पे कैसे गए? डेडिकेशन से, परसिस्टेंस से, या क्या आपने सोचा था कि नहीं मुझे कहीं जानना है? नहीं राबिया, पीक लेवल डिपेंडेंट है डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल और उसके मुल्क से। मिसाल के तौर पे वेस्ट में ना, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जो भी बाहर के ममालिक हैं, उसमें मेरे जैसे इंट उठौन निकलते हैं। कोई नई चीज नहीं है। अब आपको अजीब सा लगेगा ये अपने बारे में कैसी बात कर रहा है, पर ये हकीकत है। वहां पे एक से एक चैंपियन है, एक से एक काम करने वाला है, एक से एक शोहरत कमाने वाला है। पाकिस्तान चूंकि रुझान नहीं है
ڈیجیٹل تعلیم کی طرف. سو اس میں جو بھی کوئی تھوڑی سی جس کی کوئی اچیومنٹ ہے وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. چھوٹا ملک ہے نا, مثال کے طور پہ کسی کی بھی اچیومنٹ لے لیں. اب جیسے چھوٹی ایج میں وہ ہماری جو بچی تھی, گاڈ بلیس اللہ اس کو جنت نصیب کرے, لاہور میں, عارفہ کریم. اب ایم سی ایس سی اس نے ایک چھوٹی سی ایج میں کی, یا جو بھی ایم سی ایس سی تھی, ایم سی مجھے صحیح غالباً یاد نہیں ہے, پر اچیومنٹ تھی نا آ کے. وہ اچیومنٹ بڑی اچھی تھی اور یونیک تھی ان ہر اون کائنڈ. تو چونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ایسی اچیومنٹس ہوتی نہیں ہیں, تو آپ سرفیس ہو جاتے ہیں اور آل آف اے سڈن آپ ایک لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں. بہت سارے اچیومنٹس ایسی ہیں جو ڈیجیٹل سپیس میں ہوئی ہیں, سائنس کی فیلڈ میں ہوئی ہیں, اور وہ مشہور ہو گئے. کوئی ناسا چلا گیا, کوئی امریکہ چلا گیا, کوئی ویسے ہائی لائٹ ہو گیا. فائیور پہ جیسے پاکستان میں کے ایک فری لانسر ہیں عالیان چودھری, انہوں نے بہت زیادہ شہرت کمائی, کیونکہ سرفیس پاکستان سے کم ہوتے ہیں لوگ اس طرح, پر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو بہت بڑی تعداد ہے, وسیع تعداد ہے فری لانسر کی. وہاں پہ پاکستان جیسے ملک میں تھوڑی سی پاپولیرٹی, کیونکہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے نہیں, ویسے بھی زراعت اورینٹڈ ہمارا ملک ہے, تو وہ اچیومنٹ ہو جائے تو وہ اس کو ایک ہائی لائٹ مل جاتی ہے, اس کو ایک فیم مل جاتا ہے. ورنہ اگر میں اپنے پلے جھانکوں تو بالکل کچھ بھی نہیں, نارمل کام کیا, کوئی ایسا کوئی مشکل کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے اتنا سراہا جائے یا اس کو اتنا ایز اے مثال دے کے آگے بتایا جائے. نارمل کام ہے, دنیا کرتی ہے کام, اور کچھ بتا دیتے ہیں, کچھ نہیں بتاتے, کچھ سامنے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. سو یہ سمجھنا زیادہ ضروری ہے کہ یہ کوئی ایسا اچیومنٹ نہیں ہے, کم از کم میرے نزدیک تو یہ بالکل کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. صحیح, آپ بہت ہمبل ہیں. جرنی ایزی نہیں رہی ہوگی, بٹ ماشاء اللہ آپ نے جو لیول اچیو کیا ہے, سارے آپ کے جو شاگرد ہیں وہ ضرور وہ اچیو کرنا چاہتے ہوں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں, جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ ڈیجی اسکلز کے ذریعے جو ہے وہ بہت بڑا گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے, اور 7 لاکھ تو بچے ابھی بھی آپ ٹرین کر چکے ہیں, بٹ آپ کے اپنے بھی ماشاء اللہ آپ کی کمپنی ہے. اس کے علاوہ یوٹیوب سے لوگ آپ سے کنیکٹڈ ہیں, فیس بک سے جو آپ سے رابطے میں. تو آپ کے سرکل میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کتنے لوگ آپ کے سامنے ہی آپ نے کامیاب ہوتے دیکھے جو آپ کی طرح کامیاب ہوئے, اچھی کامیاب ہونے سے مراد اچھی ارننگ کمانے لگ گئے, کہ وہ اسٹیبل ہو گئے نا, سسٹینبل انہوں نے. ایسی تو ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد ہوگی. نہ میں نے کبھی غور کیا, نہ میں نے کبھی ریکارڈ رکھا, اور نہ میں اس کے بارے میں کبھی ولولہ کروں گا. کبھی آپ نے میری ٹائم لائن پہ, نہ میرے پیج پہ اس کے بارے میں مجھے پرچار کرتے ہوئے دیکھا ہوگا, نہ سنا ہوگا کہ میری وجہ سے فلانے کو کچھ ہو گیا. یہ میرے نزدیک بہت چھوٹی بات ہے, اور ایک مہذب انسان کو یہ شوبہ نہیں دیتی کہ وہ اس بات پہ پرائیڈ لے گئی, یار میں نے کسی کی زندگی میں نا کوئی مثبت تبدیلی لے کے آ گئی ہے. وہ ایک پنجابی کی کہاوت ہے, بڑا اچھا شعر ہے اور مجھے پسند بھی بہت ہے, کہ مالی دا کم ہے پانی ڈالنا پر مشکاں پاوے. مالی دا کم ہے پانی ڈالنا پر مشکاں پاوے, مالک دا کم ہے پھل پھل ڈالنا لاوے یا نہ لاوے. آپ ایسا مالی صرف پانی ڈالتے ہیں, کوئی ایک پھول جو ہے وہ نکل آتا ہے, کہیں پہ پھل نکل آتا ہے, وہ اللہ کا کام ہے. اس کو کیا گننا, اس پہ کیا پرائیڈ لینی کہ کسی نے کیا کیا. پر فرق پڑا ملک میں, اور بہت سارے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ آگے آئیں. میں انکریج کرتا ہوں سب کو کہ جو اس فیلڈ میں ہیں, جن کی ٹیچنگ سے کسی کو فرق پڑ سکتا ہے, کسی ایک بچے کی لائف میں فرق پڑ سکتا ہے, تو ڈالیں, سکھائیں. کتنا آپ لوگ ماشاءاللہ اچھا کام کرتے ہیں. اب آپ کی بات سے کسی کو فرق پڑتا ہے تو وہ آپ نے ایک صدقہ جاریہ ہے نا, آپ نے کسی کی لائف چینج کی ہے, کسی کی زندگی بدلی ہے. سو یہ کام کرتے رہنا چاہیے, اور اس کا رزلٹ کیا گننا ہے. میں نے تو آج تک نہیں گنا, اور نہ مجھے شوق ہے اس پہ کوئی پرائیڈ لینے کا. نہ آپ کبھی میری وال پہ دیکھیں گے کہ میں نے کسی کے بارے میں کچھ ایسی پوسٹ لگائی ہو کہ یہ کل جو ہے وہ اس کا یہ مسئلہ تھا اور آج یہ ہو گیا. آپ کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے یہاں پہ بھیجا ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ انسان کے کام آ جائیں. کر رہے ہیں تو مہربانی, نہیں کر سکتے تو اللہ آپ کو توفیق دے. لیکن اس میں کیا پرائیڈ لینی, اس پہ کیا خوش ہونا اس بات ہی اچھا چلیں ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. کیا سیکھیں, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھو رابعہ, یہ وقت بڑا امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے. میں زیوم کر رہا ہوں کہ آپ کے دیکھنے والے بہت سارے
پاکستان ہندوستان کے بچے ایسے ہوں گے جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بند ہوئے ہوئے ہیں. آپ اس وقت کو اچھے طریقے سے یوز کریں. سکلز جو ہے نا آنے والے وقت کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے. اور وہ انسان جو اسکلفل ہوگا وہ زیادہ کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اس کو انڈسٹری بھی ایکسیپٹ کرے گی، اس کو سوسائٹی بھی ایکسیپٹ کرے گی، اس کو آنے والے وقت میں سہرایا بھی جائے گا، اور اس کے لیے گروتھ کے مواقع بھی بہت زیادہ ہیں. اب اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا، یہ کرونا وائرس انشاءاللہ اللہ پاک برکت ڈالیں، اس وبا سے پوری دنیا کو آزادی ملے، جان چھٹکارا ہو، لیکن دنیا پہلے جیسی نہیں رہے گی. یہ بات میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ابھی آپ کی زندگی میں اتنا فرق آ گیا. آپ ہاتھ ملاتے ہوئے ڈرتے ہیں، آپ گلے ملتے ہوئے کسی سے ڈرتے ہیں، آپ کسی کے قریب آتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یار خدا نہ خواستہ میں بیمار نہ ہو جاؤں، یا مجھے افیکٹ نہ ہو جاؤں، ہو سکتا ہے یہ کیریئر ہو. کسی کی شکل پہ ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ میں بیمار ہوں، آپ میرے قریب نہ آئیے، کیونکہ اس کو خود نہیں پتا. اگر پتا ہو تو وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا. گزارش یہ ہے کہ جب یہ ختم ہوگی وبا تو دنیا بہت مختلف ہو چکی ہوگی، اور دنیا میں کام کرنے والے بھی بہت مختلف ہو چکے ہوں گے. اب اس وقت کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں یہ آپ پہ منحصر ہے. میں لوگوں کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سافٹ سکل پہ کام کریں، آپ ٹیکنیکل سکل پہ کام کریں. اگر آپ کا کمپیوٹر ریلیٹڈ کوئی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی واسطہ نہیں بھی ہے تو تب بھی آپ واسطہ کریٹ کر سکتے ہیں نا. مثال کے طور پہ جب آپ سافٹ سکل سیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو بولنے کا طریقہ آنا چاہیے، آپ کو اچھی کمیونیکیشن کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، آپ کا گفتگو کرنے کا، آپ کا انداز بیان جو ہے وہ مختلف ہونا چاہیے. میں اپنی مثال یہاں پہ تھوڑی سی دے دیتا ہوں. میں ضیاء محی الدین صاحب کو آج کل بہت سن رہا ہوں، میرا کوئی لینا دینا نہیں ان سے، لیکن چونکہ میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں سیمینارز کرتا ہوں، میں فیس بک پہ لائیو کرتا ہوں، یوٹیوب پہ لائیو کرتا ہوں، تو جب مجھے سننے والا میری بات کو نہیں سن پائے گا، یا میں اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا جو اپنی جو سوچ ہے وہ میں دوسرے تک ٹرانسفر نہیں کر پاؤں گا، تو وہ اس کا مطلب کہ میں فیل ہو گیا ہوں نا، میں ناکام ہو گیا ہوں. تو میں ضیاء محی الدین صاحب کو بہت غور سے سنا. میں نے آج معین اختر صاحب کو 2 دن ہو گئے دوبارہ سنوں کہ گاڈ بلیس، اللہ ان کو رحمت کرے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کیا خوبصورت انسان، کیا خوبصورت پچ ڈیلیوری. اب میں یہ اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ مجھے بولنے کا طریقہ آ جائے کہ میں بات میں فن کا فیکٹر بھی لے آؤں، کہ انگیج بھی ہو جائے آڈینس. سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی سافٹ سکل پہ کام کریں. سو آپ اگر تو اپنی سافٹ سکل پہ کام کر سکتے ہیں تو آنے والے وقت میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. کیونکہ لنکڈ ان کی 2019 کی ایک رپورٹ تھی کہ سب سے زیادہ ان ڈیمانڈ جو سکل ہے وہ ہے دی آرٹ آف پرسویشن. میں اس کو یہاں پہ لوگوں کے لیے لکھ بھی دیتا ہوں جی، دی آرٹ آف پرسویشن. اس کے مراد میری یہ ہے، چلیں اسپیل مسٹیک آپ سب سے معذرت خواہوں کہ خود ہی ٹھیک کر لینا. اس سے میری مراد یہ ہے جناب کہ آپ کتنا اچھا بول سکتے ہیں، اگلے کو کنونس کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے اندر اگلے کو کنونس کرنے کی ایک صلاحیت ہے، ایک ابیلٹی ہے، ایک سکل ہے، تو وہ آپ کو کاروبار بھی دے گا، وہ آپ کو ملازمت بھی دے گا، وہ آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی پسند کرے گا. اور یہ آرٹ آف پرسویشن ایک سکل ہے، بہت بڑی سکل ہے. بہت سارے لوگوں کو لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں پتا ہوتا نا. تو الفاظ کا چناؤ کیا ہونا چاہیے، کون سے مؤثر الفاظ ہیں جن کی وجہ سے آپ کی بات اگلے کے دل میں اتر جاتی ہے. گفتگو 2 طریقے کی ہوتی ہے رابعہ، یا تو مؤثر ہوتی ہے یا غیر مؤثر ہوتی ہے. اگر مؤثر ہوتی ہے تو آپ کی بات اگلے کے دل میں اتر جاتی ہے، اور اگر غیر مؤثر ہوتی ہے تو آپ اگلے کے دل سے اتر جاتے ہیں. سو ہمیں بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ملحظ قوم مثال کے طور پہ. اور اگر آپ ڈیجیٹل سکل، ٹیکنیکل سکلز، جس کو ٹیک سکلز بھی عموماً بولا جاتا ہے، وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بھی. آپ لکھنے کا طریقہ سیکھیں، کنٹینٹ رائٹنگ جس کو بولتے ہیں. آپ سیکھیے جناب کیسے میں گرافک ڈیزائننگ کر سکتا ہوں. آپ سیکھیے جناب اعلیٰ کیسے میں ویب ڈیولپمنٹ کر سکتا ہوں، موبائل فون ایپ بنا سکتا ہوں، کیسے میں مارکیٹنگ کر سکتا ہوں. یہاں پہ کسی دوست نے لکھا بھی ہے، حایت الرحمان انصاری صاحب، کہ کیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. سو بہت ساری فیلڈز ہیں، آپ جس فیلڈ کا بھی انتخاب کرنا چاہیں. سکھانے والے بے شمار ہیں، بھرا پڑا ہے انٹرنیٹ جی. آپ جائیں یوٹیوب پہ، میں اپنے چینل پہ پڑھا رہا ہوں، میرے چینل کا نام شام سرور ہے. ایسے بے تحاشا انسٹرکٹرز ہیں جو ہندوستان پاکستان سے پڑھا رہے ہیں. آپ جائیں، اگر آپ کو اس کی بات سمجھ لگتی ہے ٹرینر کی، تو بس اسی ٹرینر کو ایز اے اسٹوڈنٹ پکڑ لیں،
एज अ मुर्शिद पकड़ लें और उसके से सीखिए, अपनी जिंदगी संवारिए, ताकि जब ये लॉकडाउन खत्म हो, जब आप दुनिया में वापस आए, प्रोफेशनल लाइफ में वापस आए, यू शुड कम आउट एज अ बेटर पर्सन। यानी कि जब ये आप प्रोफेशनल लाइफ में वापस कदम रखें ना, तो आप एक बेहतर इंसान हो। एक हदीस शरीफ है जिसका मफहूम ये कि मोमिन के 2 दिन एक जैसे नहीं होने चाहिए। यानी कि आपका आज गुजरे हुए कल से बेहतर होना चाहिए, और आपका आने वाला कल आपके आज से बेहतर होना चाहिए। ये तभी हो सकता है ना जब आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। राबिया, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक लास्ट बात जरूर बोलूंगा। इसकी एग्जांपल ऐसी भी है कि जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अपग्रेडेड वर्जन आते हैं, अपडेटेड वर्जन आते हैं, मोबाइल फोन के अपडेटेड वर्जन आते हैं, फेसबुक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका अपडेटेड वर्जन आता है। वो प्रॉम्प्ट करता है कि यार या तो मैं बैकग्राउंड में खुद ही हो जाऊं अपडेट, या फिर किसी को नोटिफिकेशन आती है। हम इंसानों का अपडेटेड वर्जन क्यों नहीं आता? हम इंसान क्यों नहीं बेहतर हो सकते पिछले वक्त से, गुजरे हुए वक्त से, अपने माजी से, ताकि हम हाल में अपने माजी से बेहतर हों और मुस्तकबिल में अपने हाल से बेहतर हों। तो हमारा भी अपडेटेड वर्जन आना चाहिए। अपडेटेड वर्जन क्या है? हमें बात करने का तरीका आना चाहिए, हमें गुफ्तगू करने का तरीका आना चाहिए, हमें अपनी कन्विंसिंग पावर को बिल्ड करना चाहिए, हमें अपनी कैपेसिटी चैनल को बिल्ड करना चाहिए, हमें अपनी स्किल्स को बेहतर करना चाहिए। आपका ताल्लुक जिस शोबे से भी हो, अगर आप आने वाले वक्त में टेक इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रखेंगे, तो आप काफी परेशानी में घुसने वाले हैं। चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, हर एक के लिए कुछ ना कुछ टेक इंडस्ट्री जरूर ऑफर करती है। सो सीखें। मेरा ब्रांड भी यही कहता है, सीखना सीखो, कि आप अपने आप पे टाइम लगाएं, ताकि कल आप एक्सेप्टेबल हों सोसाइटी को, और बड़ी आसानी से आप अपने मद्दे मुकाबल को मात दे सकते हैं। क्योंकि उसने गालिबन यूट्यूब पे गाने सुनने, नेटफ्लिक्स पे मूवीज और ड्रामास डाउनलोड करने में टाइम गुजारा था जब ये लॉकडाउन था, और आपने अपनी स्किल पे टाइम लगाया था। वेरी वैलिड पॉइंट। अभी ये जर सईद हैं, आई एम सॉरी, जर सईद कह रहे हैं कौन सी स्किल हम सीखें और जिससे हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने शाम भाई की बात सुनी, उन्होंने आपको एक बेतहाशा नॉलेज दिया कि बहुत सारी स्किल्स अवेलेबल हैं जो आप सीख सकते हैं। उनके वीडियो चैनल पे जाएं, लिंक मेरा इस वीडियो के ऊपर मैंने मेंशन कर दिया था, उस पर भी जाके आप उनके चैनल पे जाएं और देखें। तो हिशाम भाई थोड़ा सा मुझे बता दें, बस आपके ज्यादा टाइम हाँ। मैं नहीं लूंगी, मजीद 5 मिनट्स बस। ये बताएं, अब जैसे बहुत सारी स्किल्स अवेलेबल हैं, अब लोगों में परसुएशन की वो भी हो गई, कम्युनिकेशन भी उन्होंने कर लिया, यहाँ तक चीज को ले आए कि अच्छा जी क्लाइंट आ गया उनके पास, और पर उससे एक एक उसे मिल गई जो उसकी सपोज ग्राफिक डिजाइनिंग की उसकी स्किल है किसी की, एक उसने ग्राफिक डिजाइनिंग किसी को बना के दे दी, और फिर बाद में इसको प्रोसीजर को कंटिन्यू किस तरह करे, वो इससे कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ इनकम कैसे पैदा करेगा? रवि, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। ये कंटिन्यूस इनकम स्ट्रीम 2 तरीकों से पैदा होती है। एक, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अ, जो ऑनलाइन काम करने वाले होते हैं ना, वो मजदूर ही होते हैं, बस उनके साथ डिजिटल लग जाता है वो भी मजदूरी की तरह सुबह सुबह निकलते हैं काम की तलाश में अपने औजार के साथ, और अगर उनको कोई काम दे दे तो वो सारा दिन दिहाड़ पे लग जाते हैं। सो ये जो फ्रीलांसर्स होते हैं ना, ये भी डिजिटल मजदूर होते हैं। अब 2 तरीके हैं, या तो आप हर रोज काम ढूंढें, या फिर आप जब थोड़े से प्रोजेक्ट्स विन कर लें, हासिल कर लें डिफरेंट साइड से, तो उन क्लाइंट्स को इतना आप अच्छा पैम्पर करें, उनका इतना ख्याल रखें, उनको इतना कंफर्टेबल रखें कि वो बार बार आपके पास आते रहें। और काम अगर किसी को एक दफा पड़ता है तो उसको 10 दफा भी पड़ सकता है। तो एक हो गया ये तरीका। दूसरा, बार बार के अंग्रेजी का वर्ड कहते हैं इसको क्लाइंट रिटेंशन। और क्लाइंट रिटेंशन से मेरी मुराद है कि अगर मैंने मिसाल के तौर पे राबिया आपके लिए काम किया और आप मेरे काम से बहुत खुश हुई हैं, तो आप मुझे रेफर करेंगी, आप अपने 4 दोस्तों को कहेंगी कि मैंने इन पर्टिकुलर साहब से काम करवाया था, ये बड़े अच्छा कस्टमर सर्विसेज का इन्होंने मुजाहरा किया, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ये टाइम के भी पाबंद हैं, ये वक्त का ख्याल रखते हैं, और इन्होंने मुझे लेट डाउन नहीं किया और ना मुझे एक्स्ट्रा चार्ज किया। तो आपने भी आइंदा कोई ऐसा काम कराना हो जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट या कोई भी फील्ड हो उससे रिलेटेड है, तो आप इन साहब से काम करा सकते हैं। इसको कहते हैं क्लाइंट रिटेंशन में क्लाइंट रेफरेंस। सो बेसिकली आप अपने काम से अपने
हुनर से लोगों को इतना कन्विंस करें कि वो बार बार आपके पास आने पर मजबूर हो जाए। सो इट मीन्स कि स्किल को पॉलिश करना है बार बार, ठीक है, तभी आप क्लाइंट रिटेंशन और रेफरल हासिल कर सकेंगे। अच्छा, और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, आपकी इजाजत हो तो मैं ले लूं? जी प्लीज, बिल्कुल। अच्छा ये बहुत लंबा सा कमेंट है। ग्रेट कन्वर्सेशन, वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस टाइम टू मैक्सिमाइज देयर लर्निंग एंड मैक्सिमाइज द कैपेसिटी। अल्लाह सही है, लंबा सा है, बट ये है कि वो यही कहना चाह रहे हैं कि हम इस टाइम को यूटिलाइज करें। जो इशाम भाई ने बात की, मैं देखना चाहूंगी कि अगर और क्वेश्चंस हैं तो उसको हाईलाइट कर लूं ताकि आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। मुनज़्ज़ा कह रही हैं कि एम फूड टेक्नोलॉजी, अच्छा, वो कह रही है कि वो फूड टेक्नोलॉजी में है और वो अब कुछ स्किल्स लेना चाहती हैं, तो ताकि फ्री और अर्निंग भी करना चाहती हैं उससे। इशाम भी कुछ कहेंगे? डिजिटल मार्केटिंग सीखिए। डिजिटल मार्केटिंग बहुत आसान तरीका है। अगेन मेरे चैनल पे आप जाएं, हिशाम सरवर सर्च करें और एक प्लेलिस्ट है लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद हिशाम सरवर, और आप जाएं और सीखेंगे कैसे आप, जब ये सब ओवर हो जाएगा सिलसिला, आप अपने कारोबार को कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और उसमें बड़े तरीके हैं, जैसे नीचे अंसर अब्बास साहब ने लिखा हुआ है कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग मेरे यूट्यूब से सीखी, इन लोगों ने, इन्होंने, और इनका फोकस फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, मैंने बहुत सारे तरीके बताए और आगे आने वाले वीक में तो और बहुत सारी वीडियोस आएंगी। सो जिसका भी ताल्लुक टेक से नहीं है, अगर वो कारोबार करना चाहता है तो डिजिटल मार्केटिंग जरूर सीखे जी, ये बहुत हेल्पफुल है। सही है, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो बहुत इजीली सीखी जा सकती हैं और अर्निंग भी? जी 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 जी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन सारी। है और सारे ही पूछते हैं। ज़ाहिर है जिनका आईटी से कोई ताल्लुक नहीं वो यही सवाल पूछेंगे। गुजारिश ये है कि आप डाटा एंट्री वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर सकते हैं। अगर आप देखें रेहान अल्लाह वाला के केस में, उन्होंने बहुत सारे असिस्टेंट्स हायर किए हुए हैं जो उनके यू नो लैपटॉप आगे पीछे जो भी वो काम जिस तरह करते हैं। सो ये वर्चुअल असिस्टेंट के लिए बहुत सारे जॉब्स निकलती हैं और बहुत सारे साहब इस्तेदाद लोग हैं जो पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट चाहते हैं, सेक्रेटरी चाहते हैं, या डाटा एंट्री का काम कि मेरे पास एक रसाला है, उसको कोई वर्ड फॉर्मेट में पूरा का पूरा लिख के दे दे, मुझे वापस कर दे। तो ये काम भी लोग करवाते हैं, बहुत ज्यादा कराते हैं। तो गुजारिश ये है कि अगर आप कंप्यूटर से ताल्लुक नहीं रखते, फिर भी आप डाटा एंट्री, वर्चुअल असिस्टेंट और ऐसी बेतहाशा फील्ड्स हैं। अगर आप हिसाब में अच्छे हैं तो एक्सेल मैनेजमेंट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसका आसान तरीका मैं आपको ये बताऊंगा कि दो एक साइट्स में आपको बता देता हूँ, वहां पे जाके सर्च करें और देखें कि आपसे रिलेटेड जो है वो काम है कि नहीं है। एक साइट का नाम है upwork.com, UPWORK.com, और दूसरी का नाम है guru.com, GURU.com। तो आपको साइन अप करने की भी जरूरत नहीं है, आप इन साइट्स पर जाएं, सर्च करें और देखें कि जो काम आप कर सकते हैं, चाहे वो डाटा एंट्री है, चाहे वो वर्चुअल असिस्टेंट है, क्या ये साइट्स, ये सर्विसेज जो हैं वो ऑफर करती हैं कि नहीं करती। तो बहुत सारा कुछ मिल जाएगा आपको। सही, सबसे आसान तरीका है हिशाम भाई के चैनल, आप यूट्यूब पे सिर्फ हिशाम भाई का नाम लिखे, चैनल आएगा, उधर चले जाए, कुछ भी पूछते हैं वहां बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैंने 30 मिनट्स का आपसे टाइम मांगा था, सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं और क्वेश्चन तो वैसे मेरे पास रहते थे। अच्छा चले एक एक कर लेते हैं, एक मैं इंक्लूड करना चाहूंगी। मुझे आज सजेशन आई थी कि रैपिड फायर वाला क्वेश्चन जो है ना, आप जरूर एट द एंड पूछा करें ना। जी पूछिए अगर जरूर। पूछ लो, चलें ठीक है। जी सिर्फ बिल्कुल, फाइव, आपको इजाजत है। चलें चलें, ये 6 वर्ड्स हैं फिर, ठीक है। सबसे जी पहले मैं आपसे क्वेश्चन, हाँ, फ्रीलांसिंग और इंटरनेट वर्क इज एन ओशन। हर एक के लिए पानी, हर कोई सैराब हो सकता है। फ्रीलांसिंग, अ ग्रेट वे ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन। यू, अ हम्बल स्टूडेंट स्टिल लर्निंग। केक और चॉकलेट, और डेफिनेटली चॉकलेट जी। कॉकरोच, नो, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ कॉकरोचेस। ओके, गुड क्वेश्चन, गुड आंसर। हेट, The only thing that parts people, if that can be अच्छा taken care of, there would be no, distances in the world. चलें ठीक है, आपने इतने अच्छे से और जल्दी से जवाब दिए, मैं 2 और इंक्लूड करती हूँ वर्ड, वो मैंने कि लिखे नहीं आप थे बट अच्छा
इजाजत चले दीजिए, आपका अच्छा जो चले स्काई. is the limit. Okay, love. A beautiful feeling for those who understand what it is. ओके चलिए, थैंक यू सो मच ईशान भाई, आपसे हमने बहुत सारा टाइम लिया. एंड आपने जिस तरह बहुत से नौजवानों की भी सबकी मदद की होगी, आइंदा भी आपसे बहुत से लोग फैज़याब होंगे. तो बहुत शुक्रिया, फिर आपको बुलाएंगे, बहुत शुक्रिया, थोड़ा थैंक सीखेंगे. थैंक यू सो यू, मच. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. सो ये थे हमारे साथ ईशान भाई, और उनका बहुत शुक्रिया. उन्होंने आप उनको लाइव देखते रहते हैं, और बहुत नॉलेज की आप उन्हें दुकान समझ सकते नहीं, नॉलेज का खजाना, ये ज्यादा सही वर्ड होगा उनके लिए. मैंने उनको बहुत थोड़ा सा तंग भी करना था, लेकिन उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया, और खैर कोई बात नहीं. एंड आई होप दैट कि आज भी आप सबने उनसे सीखा होगा, एंड आप भी उनकी तरह जो काम वो कर रहे हैं, अगर आप उस फील्ड में हैं, फ्रीलांसिंग की फील्ड में हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुले हैं. ठीक है, फ्रीलांसिंग आपको ये भी फैसिलिटी देता है कि आप घर से बैठ के अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं. आपको कोई अच्छा जी, ये हाँ जी, अब बात हो रही थी कि फ्रीलांसिंग आपको ये फैसिलिटी देता है कि कहीं से बैठ के आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं. आपको 9 to 5 जो आवर्स है ना, उसकी आपको पाबंदी नहीं करनी पड़ती. सबसे पहले आसानी यही है. सिर्फ और सिर्फ आपको अपना दिमाग बनाना पड़ता है कि मुझे ये काम करना है, कुछ भी. और फ्रीलांसिंग पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. उसमें से राइटिंग एक जबरदस्त ऑप्शन है. राइटिंग जो है, आप कुछ लिखना जानते हैं तो आप लिखना स्टार्ट कर दें. पिछले दिनों मुझे मैंने ग्रेजुएशन तो फाइन आर्ट्स में की थी, पर मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का तजर्बा नहीं था कि किस तरह उसको किया जाता है डिजिटल स्किल्स यूज करके. तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको ट्राई किया, और कुछ बेहतर कर ली मैंने अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल. तो इस तरह आप भी बहुत सी अपनी स्किल्स को इनहेंस कर सकते हैं. सिर्फ आपने इरादा करना है. जब आप एक कदम ले लेंगे तो दूसरा स्टेप खुद ब खुद आपके सामने अवेलेबल होगा. और हाँ, परफेक्शन के चक्कर में न मत पड़िएगा कि आई हैव टू बी परफेक्ट, कि मेरे पास तमाम चीजें परफेक्ट होनी चाहिए. तो मुश्किल हो सकती है. बस आप करें, और करने से जो है ना, चीजें फिर खुद ब खुद अपने आप को रिवील करती हैं और आसान हो जाती हैं. सो ये मुझे आपको कहना था. ठीक है, आई होप कि आपको आज का सेशन सही है, आपको समझ आया होगा, और आपने शाम से बहुत कुछ सीखा होगा. तो एट दी एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने चेहरों में मुस्कुराहटें बरकरार रखें, और मुझे सजेशन जरूर दीजिएगा कि मैं अपनी इंटरव्यूज को मजीद बेहतर कैसे करूं, तो मुझे और भी खुशी होगी. मेरे साथ मिलकर करिए. पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफिज.